Okay, good afternoon, dear audience. This is Tanzia Mubarak, lecturer at the Department of English and Language Center, Green University of Bangladesh, and I will be your host for today's webinar. Dear participants and respected guests, it is my pleasure to welcome you all to our webinar on Fluency in English, What It Takes. This webinar has been organized by Green University Language Center in association with Edward M. Kennedy Center or EMK Center, Dhaka. Initially created in 2012 through a partnership between the Liberation War Museum and the American Center of U.S. Embassy, Dhaka, the EMK Center is a non-partisan platform committed to open dialogue, informed action, individual and artistic expression, and personal and professional development. Our main speaker for today's webinar is Mr. Ruhul Amin, Education USA Outreach Coordinator, EMK Center. Mr. Ruhul Amin is a graduate from the University of Dhaka with a degree in psychology, and he studied 1 year in Mesa Community College, Arizona, through a State Department exchange program. It's been 2.5 years that he has been working for Education USA of EMK Center as an outreach coordinator. Recently, he visited Western University, Canada to attend the International Association for College Admission Counseling Conference. Right after that, he visited 8 different colleges and universities in upstate New York. So we are very happy to have Mr. Ruhul Amin with us to tell us more about EMK Center and to guide our students with tips and strategies to improve their English speaking skills. Dear audience, you can send me your questions for our speaker through the Zoom chat box. Because there are time constraints and there might be connectivity issues, we will have a short question-answer session with your questions in the chat box. Now may I please request our main speaker of the webinar, Mr. Ruhul Amin, to deliver his talk for this session. Thank you all. Okay, hello everyone. Good afternoon. And again, this is Ruhul Amin, and I will be talking about how you can improve your fluency in English speaking and what are the strategy and tips that you can take to improve that. So before starting the session, let me give you the overview of the session today. So in next 5 to 8 minutes, I will give a brief about my organization, Edward M. Kennedy Center, and the brand or global network that I am representing, Education USA. And right after that, I will go to the presentation. There, I will divide some segments to conduct the whole session. So some segments will be in Bangla and some segments will be in English for our better connectivity. Okay, so throughout the session, all you need to do, you need to take part. I can call some audience so they can join the voluntarily to answer the question. If they are not comfortable, they can skip the question as well. So I am more of opening the door to interact with you over the microphone. So please try to be active in your phone or PC that you are using to join this session. And finally, we will do some practice session or game or activity that you and your fellow classmates or friends can join. So be active, okay? And finally, you can ask question over using the microphone if you are confident enough about your audio or device, or you can ask question through the Zoom's chat box to your Tanzia ma'am. So okay, so let's start. I have my colleague with me, Miss Samsun Nahar, and she will also support me to conduct this session. So let's start with the EMK Center. So before showing the presentation, personally, I don't like to show the presentation because maximum screen is covered by the presentation and I cannot see my face.
So you can tell me I'm narcissist, but this is the way I can interact myself at least to see how it goes. So let's start. So people ask me, where do you work? So maximum time I tell them I work in a place where it's a hub for the young minds especially. So if you want your professional and personal development, then EMK Center is the right platform for you to get in touch with. So I can give you the details why I'm saying it. So let's see the visible picture at least, not the word in the presentation. And the picture is better than my face, I would say. So can you see the presentation here? Yes, sir. Okay. Yes. So here are lots of pictures. Any renowned face that you can name? Let's take a quiz, quick quiz. Yes, sir. Who is he or who is she? So there is an ambassador for the United States. Okay, what's his name? Sir, sorry, sir. This time I forgot, sir, actually. Okay, Arthur R. Miller. Shamsun Nahar, am I right? Right there. Okay. Thank you, sir. So Thank you, sir. anybody else? Any famous face? John Kerry. John Kerry. Yes, sir. In which photo, John Kerry? Sir, Okay. I cannot see. actually, he was just visited the in Bangladesh. No, I'm talking about in the screen. How many Oh. famous faces that you can spot on? Like I can see Jhankar Mahabub here Yes, sir. in the up. Okay, so let's move on. So this pictures is showing how engaged we are with the different people. Like in our audience, we can see a small kid holding the guitar, and the other picture showing a lot of like a group of small kids wearing the school dress, and people from different ages actually. Okay, so let's move on. Sorry. So here, EMK, as Tanzia Mubarak ma'am already said, that EMK Center started its journey in 2012. So why we gave our name EMK? We would like to uphold the memory of Senator Kennedy, who visited Dhaka in 1972 and planted a banyan tree in front of the arts building in Dhaka University. So to uphold that memory, we started the journey with his name, Edward M. Kennedy Center. Okay, so where is the EMK Center located? It's in Dhanmondi Shatash near Rapa Plaza. You can see the details address here. So where do we work? We actually work in 5 different fields. The first is Education USA, where I am from. The Education Department is working for the students who would like to go to US for their higher education, especially bachelor, master's, PhD, and postdoc. Okay. And next is STEM Education Maker Lab. Nahar would like to say anything about Maker Lab because Nahar is from the Maker Lab department. Hi everyone, I am Shamsun Nahar, Maker Lab Outreach Officer. So I work in the Maker Lab part. So we promote STEM education, science, technology, engineering, math, by providing public service and organizing tech workshops mainly. So the type of public service we offer is we have a 3D printer where you can make your prototypes. We have a fully functional music studio. The singer among you can come here and record themselves. And then we will be making an AR VR studio. So, and we organize tech workshops on, let's say, video editing, graphics designing, infographics, data science, data analysis with Excel, and more. So, Roonbhai, over to you. Okay, so third activity or department that we have is entrepreneurship. If you would like to be an entrepreneur, or if you have any business idea, or if you would like to be an entrepreneur in the future,
you can get in touch with the activity that entrepreneurship department is offering right now. And number 4th is arts and culture. Throughout this department, we offer exhibition, we offer art talk, or any art and culture related activities. And number 5th is youth employability. We are giving our full effort to make our youth prepared for the next job market throughout this department or throughout this pillar. Okay, so I'm not taking more time here. So what Education USA especially offer, I will tell the details at the end of this presentation. So I am skipping the presentation right now. So in the Maker Lab department, in short, if I say, although I'm not from the Maker Lab department, if you are tech enthusiasts, or if you'd like to learn technological skills, or if you want to a self-independent or self-earner type of person, then Maker Lab would be your right destination to go with. So Maker Lab offer lots of training, workshop regarding your technical skill in the job market. As you can see, 3D printer, robotics, and IoT learning tools, music studio, graphics design, audio and video editing, and PowerPoint presentation, Excel, and lots of other technological skills related workshop and training. Okay, so let's end the presentation about EMK Center here. So just a brief about Education USA. Education USA is a global brand and global network supported by the US government all over the world. All over the world, Education USA have 400 plus location like EMK Center. In Bangladesh, we have 4 different locations, and one is in American Center in front of US Embassy, and second is in EMK Center, and third one is in Chittagong, and fourth one is in Khulna. Like in India, Education USA has 7 different centers, and same goes for Pakistan, Nepal, and anywhere in the world you go, you will find an Education USA center. Okay, so what we do, we offer accurate, current, and comprehensive information to the students, those who are planning to go US for their higher education. Okay, so we are not agent, we don't take any money for our services. If you would like to go to US for your higher education, you can take any kinds of help from us. So we are here to help you throughout your every steps if you would like to go to US for your higher education. Okay, so let's end here. So now, before starting my presentation about learning English, I'd like to ask some question. I'm expecting you to join us very fluently. Okay, the first question is, I'll ask it in Bangla. আপনারা কতজন এখানে আছেন যারা 3 জন at least ইংলিশ রাইটার অথবা পোয়েট অথবা একজন বড় লিটারেচার পার্সোনাল এরকম বলতে পারবেন, বা বড় একজন কবি যারা ইংলিশ মানে লিটারেচারে অনেক বেশি রিনোন্ড? হ্যাঁ, শোয়েব জামান, হ্যাঁ জি আপনি বলেন। Sir, William Shakespeare, then Charles Dickens, Okay. and sir, one more is will be Sir Shelley, sir, P.B. Shelley. Okay, okay. So anyone else? I can see a name. Okay. Anyone else? আপনারা এখানে কয়জন আছেন যারা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের বাইরে? 2-1 জন at least বলবেন। বা তানজিয়া ম্যাম, আপনি কি একটু কোনো ধারণা দিতে পারেন? আমাদের এখানে অনেকেই আছে, তোমরা ফ্রিলি কথা বলতে পারো, মানে আনইজি ফিল করার কিছু নেই। ইউ ক্যান রেসপন্ড। Sir Dale Canendry. ওকে, আর কেউ? আর কারো নাম? Sir William Wordsworth. উইলিয়াম ওয়াটসন। ওকে, আর কেউ? সো আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যে টিচার আমাদের এখানে আছেন, যদি কোনো নাম আসলে কবি না হয় তাহলে আপনারা একটু আমাকে মানে ধরিয়ে দিবেন। আমি যেহেতু ইংলিশ লিটারেচারের না, আমি অত বেশি নাম জানি না। সো অনেকে যদি বলে একটা নাম জাস্ট মেক করে ফেলে, তারপরে যদি বলে ফেলে, আমি যদি বলি ইয়েস ইয়েস, তাহলে ফাইনালি আমি আর কি বিপদে পড়বো। এনিওয়ান এলস? এরকম হতে পারে। ওকে, সো লিটারেচার বা পোয়েট এর বাইরে যদি বলি, ইংলিশ মিউজিক করে,
পপ সিঙ্গার অথবা ভালো ব্যান্ড আছে বেসড ইন ইউএস, কানাডা অর ইংল্যান্ড, এরকম কয়েকজন সিঙ্গারের নাম বলেন তো। প্রথমে হয়তো আসবে যে লিঙ্কিন পার্কের যে কি নাম, চেস্টার বেনিংটন। চেস্টার বেনিংটন, এরকম আরো কয়েকজনের নাম বলতে পারেন আপনারা, দেখি বলেন কি কয়জন জানেন। স্যার চেস্টার চার্লিস ব্যাঙ্গিংটন স্যার। ওকে, আর কেউ? ব্রায়ান অ্যাডামস। ওকে, Iron কোরি Maiden, টেইলর। ওকে, আর কেউ? Metallica, ডেভিড গিলমোর স্যার। ফিমেল Justin Bieber? পার্টিসিপেশন আমরা পাচ্ছি না। আপনারা কি কেউ বলবেন না যে কার 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 নাম আপনারা জানেন, কার মিউজিক বেশি শোনেন? স্যার ডেভিড গিলমোর স্যার। Okay. Pink Floyd, David You seem Gilmour. so excited. এটা কি আপনার ফেভারিট সিঙ্গার? ইয়েস স্যার, আই লাভ Okay. পিঙ্ক ফ্লয়েড। ওকে, আচ্ছা, আর কেউ বলবেন? Sir Skillet, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা একটা কোশ্চেন। এখন আপনাদেরকে একটা আমি জোকস শোনাই, আপনারা দেখি এটা রেসপন্সে কি বলেন। এই যে রেগুলার ট্রল আছে না এখন ফেসবুকে, নিব্বা নিব্বি, ঠিক আছে? সো আমি খুব ইনফরমালি ক্লাস নেই বেসিক্যালি, সো হোপফুলি ইউ উইল টেক ইট ইজিলি। সো নিব্বা নিব্বির একটা ট্রল হচ্ছে, একজন নিব্বা বলতেছে যে বাবু তুমি যদি না খাও তাহলে আমি মরে যাব। তো নিব্বি বলতেছে ঠিক আছে, তুমি যখন মরে যাবে আমিও সাথে মরে যাব। তো এইটার স্ক্রিনশট নিয়ে একজন পোস্ট দিছে যে রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে দুঃখ হয়, এত কষ্ট করলো এই জেনারেশনের জন্য, কিন্তু তার কষ্ট কেউ আর মানলো না। তো তারপরে একজন কমেন্ট করছে যে এই ট্রলটা আমি বুঝি নাই। তারপরে একজন ব্যাখ্যা করছে যে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে জানো, রাজা রামমোহন রায় যে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করছিল, এই 15 থেকে 16 বছর বয়সী নিব্বা নিব্বিরা এখন নিজেরাই মরে যেতে চায়, একজন মরে যেতে চায় দেখে আর একজন মরে যেতে চায়। তো তার রিপ্লাই একজন বলছে যে আল্লাহ, ট্রল বুঝতে হলে আমাকে হিস্ট্রি পড়া লাগবে। এখন আপনারা বলেন অনেস্টলি যে কয়জনের হাসি পাইছে কথাটা শুনে? স্যার আমার তো না স্যার। আপনার পাই নাই? না স্যার। স্যার আমার কিছুটা। আপনার কিছুটা? স্যার পাই নাই। আপনারা পান নাই? ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি যদি ওই লাস্টের কমেন্টটা না বলতাম যে সতীদাহ প্রথা বা এই ব্যাপারগুলা, তাহলে তো মনে হয় কারোরই হাসি পাওয়া কথা ছিল না, কেউ তো হাসতেন না, তাই রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, ইয়েস ঠিক স্যার। আছে, না স্যার ঠিক তাইলে আছে। হাসতাম। তাহলে হাসতেন না। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কেন আপনারা কয়জন পোয়েট্রির নাম জানেন বা কতজন ইংলিশ রাইটারের নাম জানেন, এই জন্য যে আপনারা ইংলিশ অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কালচারটা কতটুকু জানেন বা এই কালচার নিয়ে আপনাদের কতটুকু ইন্টারেস্ট আছে এটা জানার জন্য আর কি। পরে আবার এটা নিয়ে ডিটেলস বলবো। আর একটা কোশ্চেন আপনাদেরকে করি, সেটা হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানার জন্য কয়টা কোয়ালিটি দরকার হয় যদি প্রফেশনাল লাইফে আমরা থাকি? আমি পার্সোনালি বলে দিই আপনাদেরকে 4টা। এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে এবং কেউ যদি লিখতে পারে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে বুঝতে পারে এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনে সে বুঝতে পারে, তাহলে আমরা বলবো যে প্রফেশনাল লেভেলে একজন মানুষ ওই ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপার্ট। ঠিক আছে? এখানে কয়জন আছেন যে হিন্দি লিখতে পারেন? আমার তো মনে হয় কেউই নাই। আছেন? স্যার হিন্দিটা কি ইংলিশে? হিন্দির কথা বলছি, কেউ পারেন না। কিন্তু আমি যদি বলি হিন্দি বুঝতে পারেন, আমার মনে হয় 90% এখানে বলবেন যে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি, রাইট? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, কিন্তু হিন্দি পড়তে পারেন এরকম কেউ আছেন? নো স্যার। নো। আর হিন্দি বলতে পারেন এরকম? জি স্যার। কয়জন আছেন? মোটামুটি। স্যার আমি বলতে পারি। আপনি বলতে পারেন, ওকে, ঠিক আছে। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে হিন্দি আপনারা বলতে পারেন, সো আপনি হিন্দিতে অ্যাটলিস্ট আপনার বলবো না যে আপনি প্রফেশনালি কমিউনিকেশন করতে পারবেন, বাট হিন্দি আপনি বলতে পারেন বা শুনে বুঝতে পারেন। এর রিজনটা কি? কেউ কি আনসার দিতে চান? স্যার আমাদের মিডিয়া। স্যার এই যে আমরা মিডিয়া। মিডিয়া। ইয়েস স্যার। ওকে, আর কেউ কি আনসার দিচ্ছিলেন? ডরম্যান ফ্যাক্ট। স্যার এই যে স্যার কমন ফ্যাক্ট। অনেক হিন্দিতে অনেক বেশিরভাগ মুভি ফেমাস হয়, যার কারণে স্যার মুভিগুলো আমরা বারবার দেখার কারণে স্যার ওদের ভাষাটা বেশি বুঝতে পারি স্যার। তো ইংলিশ মুভিও তো, হলিউডের মুভিও তো ফেমাস হয়, জেমস বন্ড অনেক ফেমাস ছিল, ব্রিটিশ মুভি। তো আপনি ইংলিশ বলতে পারেন না কেন? স্যার অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখি তো।
We একজন can করে talk বলেন, একজন English করে বলেন। as well as Hindi হিন্দি also. হিন্দি যে ভাষাটা স্যার ওই ভাষাটার ভিতরে আমাদের বাঙালি হিন্দিতে কিছু দেখা শব্দ আচ্ছা, যাবে। আছে স্যার। আপনারা একটু একজন করে বলার চেষ্টা করতে হবে। আমি দেখি কে কে হ্যান্ড রেজ করছে। আপনারা যারা বলতে চান হ্যান্ড রেজ করবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সজীব, আপনি বলেন। স্যার প্রথমে স্যার আমরা যখন ছবিগুলো দেখি তো বেশিরভাগ কিছু ছবিতে ভয়েস থাকে, আবার কিছু ছবিতে নিচে দিয়ে ইংলিশ যে ওয়ার্ডটা বা সেন্টেন্সটা লেখা থাকে। তো আমরা Okay. ওইটা দেখার ফলে আমরা বুঝে থাকি। তবে আমরা কখনোই আসলে যে এটা যে হইছে বা তারা যে বাক্যটা বুঝে আমরা অর্থটা বুঝি কি গল্পটা হচ্ছে গল্পের মিনিংটা এটা আমরা বুঝতে পারি ওই সজীব, লেখাটা দেখে। আপনার অ্যান্সার আমি পেয়েছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আব্দুল মমিন, আপনি বলেন। জি স্যার, বলছি যে স্যার আমাদের হিন্দি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার কিছুটা স্যার আছে, মিল আছে। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট জি মিন্স স্যার, কালচারাল যেমনটা স্যার সিমিলারিটিজ আছে দেখে আমাদের ওই ভাষাটা আমাদের সহজে মাথায় ঢোকে, এই তো, রাইট? ইয়েস স্যার, স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ইংলিশ না বোঝার একটা কারণ আছে, কারণ আমাদের ইংলিশের স্পেলিং এর মধ্যে অনেকটা ভুল আছে, বা আমরা যেটা বলি ওদের সাথে অনেকটা মিলে না, যার কারণে আমরা অনেকটা ইংলিশ ধরতে পারি না। ওকে, দ্যাটস ওয়াই মেবি আমরা ইংলিশটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। শফিক মোল্লা, আপনি কিছু বলবেন ইন এ শর্ট? স্যার উৎপত্তি স্থল সেম বাংলা এবং হিন্দির সংস্কৃতি। ওকে, ওকে, দ্যাটস এ গুড এক্সপ্লেনেশন দো। সো কোশ্চেন পর্ব আপাতত শেষ, এবার আমি প্রেজেন্টেশন অন করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? Yes sir. জি। ওকে, সো এখন আমি কয়েকটা চ্যালেঞ্জের কথা বলবো। হ্যাঁ, আপনাদের ইংলিশ যে ফ্লুয়েন্সি কেন হয় না, এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কয়েকটা চ্যালেঞ্জের কথা বলবো। এই চ্যালেঞ্জগুলো আমি পার্সোনালি অবজারভেশন থেকে ফাইন্ড আউট করছি, আমার কোনো রিসার্চ বা ডেটা নেই, আপনারা ডিসএগ্রি করলে করতে পারেন। সো এক নম্বরটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়েশন। ওকে, কনসিয়াস ভার্সেস আনকনসিয়াস। সো হ্যাবিচুয়েশনের ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন লেকচার যে একটা ইংলিশ ওয়ার্ড আমি জানতাম না, আমি মনে করতাম এটা বাংলায়। বড় হয়ে যখন জানছি হ্যাঁ লেকচার একটা ইংলিশ ওয়ার্ড, এরকম অনেক কিছু এরকম ছিল যে ছোটবেলায় শিখে গেছি যেভাবে আমরা বাংলা শিখি, কিন্তু কনসিয়াসলি যদি আমি একটা জিনিস ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই তাহলে এই জিনিসটা আমার ব্রেন ওভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না। তো হ্যাবিচুয়েশনের ব্যাপারটা আমি এই জন্য বলতেছি যে চ্যালেঞ্জটা হলো কি, যে আমরা সবসময় চিন্তা করতে অভ্যস্ত কিসে? অবশ্যই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে, রাইট? কিন্তু আমরা কখনোই চিন্তা যদি করতে শুরু করি ইংলিশে কখনো করি না, ঠিক আছে? সো আমরা যতক্ষণ না ইংলিশ অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা এটাকে হ্যাবিচুয়েট করতে পারবো ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, যেখানে আমরা ইউজ করি না কেন, দিনে যদি 2 থেকে 3 ঘন্টা ইউজ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে এটাকে আনকনসিয়াসে নিয়ে আসতে হবে, যাতে করে এটাকে ফ্লুয়েন্টলি আমরা ইউজ করতে পারি এবং খুবই ক্যাজুয়ালি ইউজ করতে পারি। সো ইংলিশ যদি এরকম হয় আপনার যে ইংলিশ মানে একটা সিরিয়াস বিষয়, আপনার বডি এরকম স্টিফ হয়ে যাবে কারণ এখন আপনাকে ইংলিশে বলতে হবে, এরকম হইলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটার ব্যাপারে কখনো আপনি ফ্লুয়েন্ট হবেন না। সো যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এটাকে হ্যাবিচুয়েট করতে পারবেন থ্রু আউট ইউর থট প্রসেস, ততক্ষণ এই জিনিসটা হ্যাবিচুয়েট হবে না। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমরা যখনই ইংলিশ বলতে শুরু করি, আমরা ইংলিশ বলার আগে আমাদের মাথার মধ্যে এই ইংলিশটার বাংলা কি, ওই বাংলা থেকে ইংলিশটা ট্রান্সলেট করি। কেউ কি ডিসএগ্রি করবেন? যারা ফ্লুয়েন্ট আছেন এখানে তারা হয়তো ডিসএগ্রি করবেন, কিন্তু যারা বিগিনার লেভেল এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছেন ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমরা প্রথমে ইংলিশটা মাথাতে আগে বাংলা নিয়ে আসি, বাংলা থেকে ট্রান্সলেট করে ইংলিশ বলি। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। Yes, Yes sir. sir. তো এটার একটা পটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনি যখন একটা কথা বলার সময় প্রথমে মাথাতে বাংলা থেকে ইংলিশ করতে শুরু করেন, ট্রান্সলেট করতে শুরু করেন, আপনার ফ্লুয়েন্সি থাকবে না। লেটস সে যাত্রাপালা আপনারা দেখেছেন না? তো যাত্রাপালার অভিনয়গুলো এরকম রোবোটিক কেন মনে হয়? কারণ হচ্ছে ওই পর্দার অন্তরাল থেকে একজন আস্তে আস্তে বলে দেয় যে মহারাজ, ও ওরকম ভাবে বলে মহারাজ করে চিল্লায় ওঠে, তো ওর ডায়লগ গুলো কিন্তু আরেকজন বলে দিচ্ছে দেখে ওটার জাস্ট সে ইকো করছে, তার মধ্যে কিন্তু ন্যাচারালিটি থাকে না। সো আপনি যদি ইংলিশ থেকে মাথাতে বাংলা থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেট শুরু করেন তাহলে আপনার কনভারসেশন কখনোই ন্যাচারাল হবে না, এবং আপনি যখন একজন ইংলিশ স্পিকারের সাথে কথা বলবেন যারা ফ্লুয়েন্ট বেশি তাদের সাথে কথা বলবেন, তারা আপনাকে রিগার্ড করবে যে আপনি ফ্লুয়েন্ট না, ঠিক আছে? সো এটা একটা প্রবলেম, ট্রান্সলেট করি আমরা সব সময়। 3 নম্বর হচ্ছে ফিয়ার অফ অডিয়েন্স। আমি যখন প্রথম ইংলিশ শেখা শুরু করি ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের দিকে, মানে স্পিকিং শুরু করি, তার আগে আমি কখনো স্পিকিং এভাবে শুরু করি নাই।
তখন আমাকে আইএলটিএস দিতে হয়েছিল। তো আমি করতাম কি, আমার চাইতে যারা বয়সে ছোট, তখন তারা যারা ক্লাস 4-5 পড়ে, ওদের সাথে আমি ইংলিশে কথা বলা শুরু করছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে আমি জাজড হব না, এবং তারা আমি যদি ভুল ভালো বলি, তারা তো ইংলিশ বোঝে না, ওরা মনে করবে যে আমি খুবই ভালো বলতেছি এরকম। সো তাদের কাছে আমি গিয়েছিলাম, এবং আমি তখন বুঝতাম না যে এই ফিয়ার অফ অডিয়েন্সের কারণে আমি একটা সুবিধা নিচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে তাদের কাছে আমি বললে কমফোর্টেবল। সো ফিয়ার অফ অডিয়েন্সটা হচ্ছে আপনি যখন ভাববেন আপনার অডিয়েন্স আপনার চাইতে বেশি মূল্যবান, বা আপনার অডিয়েন্স আপনার চাইতে বেশি হাই ভ্যালুর, বা আপনার অডিয়েন্স আপনার চাইতে বেশি প্রেস্টিজিয়াস, তখন আপনার কনফিডেন্স কমে যাবে এবং আপনি আপনার কমিউনিকেশন বা আপনার স্পিচের ডেলিভারি দিতে পারবেন না। ঠিক আছে? সো অবশ্যই আপনাকে বলতেছি না যে আপনি অহংকার করে বলেন যে আরে আমার অডিয়েন্স মানে তোরা সবাই বোকা, কেউ বোঝে না কিছু, এরকম না। কিন্তু এই জিনিসটাকে কিভাবে ইফেক্টিভলি জেনারেলাইজ করে আপনি কনফিডেন্টলি আপনার স্পিচ ডেলিভারি দিতে পারবেন, সেটা নিয়ে আমি পরে বললাম, জাস্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলছি। এটা খুবই পোটেনশিয়াল একটা চ্যালেঞ্জ। ইভেন আমি অনেকে আমাকে বলে অ্যাজ ফর কমপ্লিমেন্ট যে আমি পাবলিক স্পিকিং এ প্রো, কিন্তু আমার অ্যাটলিস্ট আমি বলবো যে মাঝে মাঝে আমারও এটা হয় যে ফিয়ার অফ অডিয়েন্স হয়। ঠিক আছে? আমার সামনে যখন এরকম হয়েছিল যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অনেক বড় বড় প্রফেসররা একটা সেশনে ছিল, তখন তাদেরকে আমি যখন শেখাচ্ছিলাম যে হাউ টু কন্ট্যাক্ট ইউএস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তখন আমি ফিয়ার অফ অডিয়েন্সে পড়েছিলাম এবং আমার এটা নিয়ে সেশনের আগে অনেক সমস্যা হয়েছিল। ফাইনালি আমি রিয়ালাইজ করছি যে ইটস এ বিগ প্রবলেম। তখন আমি এটা অন্যভাবে রেশনালাইজ করেছি আর কি, বাট এটা একটা বড় প্রবলেম যখন আপনার ফিয়ার অফ অডিয়েন্স হবে। ঠিক আছে? তারপরে আসেন রেগুলার প্র্যাকটিস। যে আমরা ইংলিশের ব্যাপারটাকে কখনোই রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে নেই না। আমরা মনে করি যে একটা সেশনে গেলাম, ওখানে ফুটফাট কিছু বললাম, তারপরে চলে আসলাম, কিন্তু এটাকে কখনো আমরা সিরিয়াসলি নেই না। এটা একটা কমন চ্যালেঞ্জ, বাট এই চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই আমাদের সাইকোলজিক্যাল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা জিনিস শেখার ব্যাপারে বা একটা লার্নিং এর ব্যাপারে, সেটাই প্রথমে আসবে। সেজন্য আমি প্রায়োরিটাইজ করছি রেগুলার প্র্যাকটিসটাকে, আমি সবার শেষে রাখছি। অনেকে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে রেগুলার প্র্যাকটিস করলেই তো হয়ে যায়, কিন্তু রেগুলার প্র্যাকটিস কি আপনারা করতে পারেন না। তার কারণগুলো কি? এই যে 1 নম্বর 2 নম্বর ব্যাপারগুলোতে আমি ডেসক্রাইব করেছি। এবার আসেন টিপস এন্ড স্ট্র্যাটেজির কথা আমি বলবো, যে আপনারা কিভাবে এই যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো ওভারকাম করতে পারেন এবং প্র্যাকটিস ফ্লুয়েন্টলি আপনারা স্পিক করতে পারেন। ঠিক আছে? 1 নম্বরে আসেন পজিটিভ থিঙ্কিং। আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাক্টিভিটি দেই, আপনারা চিন্তা করে দেখেন তো, যে আপনাদেরকে যদি বলা হয় 5 জনের একটা গ্রুপ করে ট্যুরের প্ল্যান করেন, সাজেক্ট ট্যুর, ফান্ডিং যা খরচ হবে অর্ধেক ধরেন আমি দিব। ঠিক আছে? আপনারা একটু প্ল্যান করেন তো, 1 মিনিটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট নিজেরাই প্ল্যান করেন যে এটা নিয়ে কি করবেন বা আপনি কি ফিল করছেন। এই ফিলিংটা অ্যাটলিস্ট আমাকে বলবেন। 1/2 মিনিট বা 30 সেকেন্ড আপনি একটু চিন্তা করেন। সো ইউ নিড টু এক্সপ্রেস ইউর ফিলিং ইন ইংলিশ। Okay, anybody would like to speak up? How do you feel about your subject tour? I am sponsoring your half money. Just express your feeling within 30 seconds, not more than that. Sir, can you repeat the question once? The question is, how do you feel about your simulated subject tour? Let's assume that I am giving I'm sponsoring half of your expense to subject tour. So how do you feel about your subject tour? Sir, it's like Team India, sir. It's like wonderful. Okay. It's like you can say it's beautiful. Like there are more words, sir. There are more words that cannot be expressed in this time. Exactly. Thank you. So are you requesting me to call you randomly, like if I ask you like Sir, sure, sir. You can call me anytime, sir.
Okay, thank you. So Farin Chaudhary, are you there? Would you like to talk? You can make mistake. Anybody else would like to volunteer? Please speak up. Who is this? Anybody? Sir, anybody for what? So I would like to get the answer. How do you feel about your subject tour? Sir, Sir, firstly, Okay, so let's get the answer from who is what's your name? Tazria, sir. Okay, yeah, please go ahead, Tazria. Sir, you are going to give my sponsor half or full? Half. Half. Yes. Okay. So if you give me full sponsor, then I'll be very excited. But half, I'm not satisfied. Okay, okay. Okay, so next. sir, firstly, I would like to discuss with my friend about this tour. Then, if anyone raise their hands that they have just faced the financial problem about that, then I would have just mentioned you that you will have just provide the half of them. Okay, okay, so thank you. So পজিটিভ থিংকিং এর ব্যাপারটা এখানে আমি বলতেছি এই জন্য যে আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে অনেকেই তো জানেন যে আর্লি মর্নিং বা যারা আর্লি রাইজার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে অনেক ধরনের বেনিফিটস আছে, রাইট? বাট আপনারা কি কয়জন এই কথাটা ভেবে সকালে ওঠার ট্রাই করেন? সো হয়তো অনেকেই করেন, অনেকে করেন না। তো পজিটিভ থিংকিং এর ব্যাপারটা আমি এই জন্য বলছি যে ইংলিশ যদি আপনারা ফ্লুয়েন্টলি বা স্মার্টলি কমিউনিকেশনের মধ্যে ইউজ করতে না পারেন, ইন রাইটিং অর স্পিকিং, তাহলে ক্যারিয়ারের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আপনারা পিছিয়ে যাবেন। তারপরে আপনি যেখানে যান, এখন কিন্তু মার্কেটটা অনেকটা গ্লোবাল হয়ে যাচ্ছে। যেই জবই আপনি করেন সেখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন বা ইন্টারন্যাশনাল এনগেজমেন্ট থাকবে। যদি আপনার এই কোয়ালিটি থাকে, আপনি জবের ক্ষেত্রে প্রমোশন পাবেন, জবের ক্ষেত্রে আপনার ভ্যালু বাড়বে, আপনার ইনক্রিমেন্ট হবে, আপনি হয়তো নতুন কোনো ফিল্ডে বা আপনি যেখানে জব করেন ইংলিশ যদি আপনি জানেন তাহলে অবশ্যই সেখানে আপনি প্রায়োরিটি পাবেন। এই 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 যে আপনার ইম্পর্টেন্সের ব্যাপারটা, এগুলো তো আপনারা জানেন, কিন্তু তারপরেও ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের যে পজিটিভ থিঙ্কিং বা ইন্টারেস্ট আসে না। তো আমি এই কথাটা এত কথা এই জন্য বলছি যে আপনি যদি কোনো একটা কাজে পজিটিভ না হন বা কোনো একটা টার্গেটে বা গোলে পজিটিভ না হন, তাহলে ওই কাজে আপনি প্রোঅ্যাক্টিভ হতে পারবেন না। সো এই যে ইংলিশ স্পিকিং বা ফ্লুয়েন্টলি শেখার ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোটাই প্রোঅ্যাক্টিভিটির বিষয়। আপনি যদি প্রোঅ্যাক্টিভ না হতে পারেন তাহলে কখনো এখানে পজিটিভ থিঙ্কিং আসবে না, আর পজিটিভ থিঙ্কিং না আসলে আপনি এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। ঠিক আছে? সো এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে থিঙ্ক ইন ইংলিশ। এটা আমি আপনাদেরকে এখন একটা অ্যাক্টিভিটি দিতে চাই। আপনারা বারবিকিউ পার্টি করেছেন এরকম তো অনেকেই আছেন, রাইট? আপনারা একটু চিন্তা করবেন যে আপনাদের ফেভারিট বারবিকিউ পার্টির একটা মেমোরি মনে করতে, যদি আপনারা করে থাকেন। যদি বারবিকিউ পার্টি না করে থাকেন তাহলে অ্যাটলিস্ট প্ল্যান করেন যে বারবিকিউ পার্টি আপনারা করতে চান। সো এটা নিয়ে আপনারা 30 সেকেন্ডস চিন্তা করেন এবং চিন্তা করবেন অবশ্যই ইংলিশে। আমি এটা বাংলায় ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি কারণ আপনাদের ডিফিকাল্টি দেওয়ার জন্য। তো চিন্তা আপনি করবেন ইংলিশে, এবং কতবার আপনি বাধা পাচ্ছেন ইংলিশে চিন্তা করতে গিয়ে বাংলা চলে আসতেছে এরকম কতবার হচ্ছে আপনারা একটু কাউন্ট করার চেষ্টা করবেন। After 30 seconds I will ask you how many times you face the difficulties. Okay? আপনারা ইনস্ট্রাকশন বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, সো 30 সেকেন্ডস আপনারা একটু চিন্তা করেন আপনারা বারবিকিউ পার্টি যারা করেছেন ফেভারিট বারবিকিউ পার্টি কোনটা ছিল, আর যারা করেন নাই ফিউচারে যখন করবেন সেটা নিয়ে আপনাদের প্ল্যানিংটা কি এটা নিয়ে 30 সেকেন্ডস বা 1 মিনিট আপনারা চিন্তা করেন। 1 মিনিট পরে আপনাদের কাছে আমি গেট ব্যাক করব। ঠিক আছে? সো টাইম স্টার্টস নাও। সবাইকে ইংলিশে চিন্তা করতে হবে, কোনো বাংলা আসা যাবে না। যদি আসে দ্যাট মিন্স ওয়ান মিস্টেক। যতবার বাংলা চলে আসবে আপনার থিংকিং প্রসেসে ততবার করে একটা করে মিস্টেক হবে। আপনারা মিস্টেক গোনার ট্রাই করবেন একটু যে কতবার হয়েছে। সেটা 10 টাইমস হতে পারে, 15 টাইমস হতে পারে, 2 টাইমস হতে পারে, 1 টাইমস হতে পারে, 0 টাইমস হতে পারে। ঠিক আছে? ওকে, সো আপনারা একটু চেষ্টা করেন।
Okay, time's up. So how was your experience? কেউ কি বলবেন? Yes, sir. I have an experience about the barbecue party. So কতবার, Actually, how many times that Bangla comes into your mind? sir, many more of times, but I have just tried to eliminate them. Okay, so আপনি কি কাউন্ট করতে পেরেছিলেন কতবার হয়েছে? More than 30 times. Okay, okay, thank you for being honest. Anyone else? আর কি কেউ বলতে চান? স্যার বারবিকিউ পার্টি করছি, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে স্যার যে ইংলিশে ভাবতে ভাবতে ওটা ট্রান্সলেশনের একটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। ওকে, হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার। ওকে, তারপরে তাজি আপনি বলেন। স্যার অনেস্টলি স্পিকিং বলতে যতবারই চিন্তা করেছি ততবারই বাংলা চলে আসছে, কারণ বাংলাটাকে আগে থিঙ্ক করে তারপর আমার ইংলিশ বলতে হচ্ছে, মানে এরকম একটা টেন্ডেন্সি। এই যে এই প্রবলেমটাও হয় অনেক সময়। হ্যাঁ, আর কি কেউ বলতে চান? শুধু এই কয়েকজনই কথা বলতেছে। এটা তো আপনাদের কোনো এক্সাম না, আপনারা বলতে পারেন। হ্যাঁ, একজন, হ্যাঁ কি জানি এটা, খলিল মিয়া। হ্যাঁ জি, খলিল মিয়া আপনি বলেন। স্যার বলতেছিলাম যে ইংলিশ বলতে গেলে যদি বাংলায় চিন্তা না করি তাহলে স্যার ইংলিশ মুখ দিয়ে বের হইতে চায় না, মানে আবার একটু বাংলায় চিন্তা করে তারপর বলতে হয়। তার মানে হচ্ছে আপনি যে এই 1 মিনিট চিন্তা করতে গেলেন বাংলা চলে আসছে অনেকবারই, তাই তো? জি স্যার, মানে বাংলা চলে আসছে, বাংলা চিন্তা না করলে ইংলিশটা বলতে পারতেছি না। এটাই আর কি, এটাই আমি জানতে চাচ্ছি। ওকে, মোকাররম হোসেন আর কে বলতে চান? আসসালামু আলাইকুম স্যার সরি আমি এইমাত্র জয়েন করতে পারলাম। আমি থিঙ্ক ইন ইংলিশ দেখে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার আমি একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করি, যেটা হচ্ছে যে আই মিন হোয়াট এভার আই এম থিঙ্কিং অর অ্যাবাউট এনিথিং, আমি যেটা চিন্তা করি অলওয়েজ ইংরেজিতে চিন্তা করার চেষ্টা করি, মানে যে কোনো কিছু। এটা আমি আপনাকে সাজেস্ট করছি যে সবসময় ইংলিশে, যদি আপনি ইংলিশে কথা বলতে চান তাহলে আপনার এরকম একটা প্র্যাকটিস করতে হবে যে ইংলিশে চিন্তাটা করতে যাতে আপনি পারেন। সো সাইকোলজিক্যাল যতই থিওরি আছে সব থিওরি এটা সাজেস্ট করে যখন একা একা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি তখন ইংরেজিতে চিন্তা করি। ওকে, থ্যাংক ইউ মোবারক হোসেন, মোকাররম হোসেন অ্যাকচুয়ালি। সো আপনাদেরকে আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যারা মনে করছেন যে এটা পসিবল না, আমি অনেকটা এরকম সাজেস্ট করছি যে আপনারা যখন বাংলায় কথা বলবেন বা বাংলিশে বলবেন, ডু ইট। আপনাদের মাথায় এরকম দুইটা ডিভাইস থাকা উচিত, যে একটা হচ্ছে বাংলা ডিভাইস অন করে রাখলেন, আপনি বাংলিশ বলতে পারেন বাংলা ইংলিশ মিশায়ে, আর আরেকটা ডিভাইস থাকবে সেটা হচ্ছে শুধু ইংলিশ, যেখানে আপনি এটা বলতে শুরু করলে আপনার থিঙ্কিং প্রসেসটা যাতে ইংলিশে হয়। সো ব্রেন ক্যান চেঞ্জ, ঠিক আছে? সো আমাদের সাইকোলজির ম্যাক্সিমাম থিওরি বলে আপনি যদি আপনার লার্নিং স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে চান বা স্টাইল চেঞ্জ করতে চান, আপনার ব্রেন ফাংশন চেঞ্জ করতে চান, আপনি পারবেন। এটা আপনি হ্যাবিচুয়েটেড করতে পারবেন। যদি এই জিনিসটা প্রত্যেকদিন 5 থেকে 10 মিনিট করে আস্তে আস্তে বাড়াইতে চান, যে আমি এই 5 মিনিটে কোনো বাংলা চিন্তা করবই না, বা আপনি 1 মিনিট থেকে শুরু করেন। অনেকের জন্য টাফ হয়ে যাবে 1 মিনিটের জন্য হলেও, যে আমি পুরোটাই ইংলিশে চিন্তা করবো। তো এরকম আস্তে আস্তে আপনি টাইম বাড়ান। তারপরে যে এনভায়রনমেন্টে আপনি কথা বলবেন, যেটা ইংলিশ লাগবে, ডিভাইস অন করে দিলেন যে ইংলিশে আমি কথা বলবো। তারপরে যদি বলা লাগে বাংলিশে বা বাংলায়, তাহলে আপনি বাংলায় বলা শুরু করবেন। ব্যাপারটা এরকম ভাবে আপনাদেরকে ট্রাই করতে হবে, তাহলে এটা কখনো প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে? সো এই প্র্যাকটিসটা আমি এই জন্য করাইলাম যে আপনাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই টাফ হবে যে ইংলিশে পুরোটা চিন্তা করা। যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে একসময় আপনারা দেখবেন ইংলিশে হচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখছেন। এখানে এরকম কেউ আছেন যারা রাত্রেবেলায় ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখেছেন ইংলিশে, আপনি ইংলিশে কথা বলছেন এরকম? হ্যাঁ স্যার, আমি দেখছিলাম একবার দেখছেন? এটা কি রেগুলার দেখেন? স্যার রেগুলার না, বাট আমার মনে হইতেছে আমি এক দুইবার মতো দেখছিলাম। খুব ভালো ইংরেজি বলতেছি আমার বন্ধুদের সাথে। ওকে, আর কেউ আছেন এখানে যারা দেখছেন? স্যার স্যার মাঝে আমি খুব সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে যে আমি স্পোকেন ইংলিশে খুব ইমপ্রুভ করব। তখন স্যার একদিন আমি রাতে স্বপ্ন দেখতেছি স্যার আমি ইংলিশে কথা বলতেছি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। সো এই স্বপ্নের ব্যাপারটা তো হচ্ছে পুরোটা আনকনশিয়াস মাইন্ডের একটা অ্যাক্টিভিটি। তো আপনারা যখন ইংলিশে চিন্তা করা শুরু করবেন, যদি একটা এনাফ স্টেজে পৌঁছে যান, তাহলে দেখবেন যে আপনারা রাত্রেবেলাও
ঘুমের সময় যখন স্বপ্ন দেখেন, রেগুলার স্বপ্ন, সেখানে ইংলিশে আপনি কথা বলছেন, এরকম টাইপের স্বপ্ন আপনারা দেখবেন, তখন আপনি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারবেন যে আপনার প্র্যাকটিসটা কাজে দিয়েছে। সো এটা অনেকটা কানেক্টিং ইউর ব্রেইন ইনটু ইউর অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? সো এবার আসেন 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কালচার। এখানে আনমিউট করে রাখছেন, একটু মিউট করবেন যখন আমি আপনাদেরকে অপশন দিব, তখন আপনারা আনমিউট করে কথা বলবেন, ঠিক আছে? এখন এখানে আসেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কালচার। এখন আপনাদেরকে আরেকটা ট্রল বলি। একটা খুবই ধরেন ফেসবুকে একটা প্রোফাইল পিকচারে খুবই হট একটা প্রোফাইল পিকচার দেওয়া আছে একটা মেয়ের। তো সে, এটা আমেরিকান একটা ট্রল, তো সে একটা ছেলেকে এরকম রিকোয়েস্ট পাঠাইছে যে হ্যালো, হাউ ইজ ইউর ডে গোয়িং? তো ওই ছেলেটা সরাসরি রিপ্লাই দিছে যে সেন্ড মি দ্য ভাইরাস লিংক ডাইরেক্টলি। আপনারা বলেন যে এই কথাটা শুনে কতজনের হাসি পাইছে? Absolutely, sir. কারো পাইছে? Yes, sir. স্যার আমাদের কালচারে হাসি পাওয়ার কথা না, কারণ আমরা ব্যাপারটাকে অনেক সিরিয়াসলি বা নেগেটিভ ভাবে দেখি, বাট ওরা অনেক ওপেন মাইন্ডেড হওয়ার কারণে ওটাকে ওরা হয়তো ফ্র্যাঙ্কলি নিয়েছে। আচ্ছা, না আমি মনে হয় বুঝাতে পারি না, আরেকটু বলি আপনাদেরকে। নো স্যার। আমি ইউএসএতে ছিলাম প্রায় 11 মাস মতো। তো ওখানে হচ্ছে আপনার এই যে পার্সোনাল ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য অনেক সময় এই টাইপের ফেক ফেসবুক আইডি ক্রিয়েট করে এবং তারা আপনাকে ওই যে খুবই অ্যাট্রাকটিভ প্রোফাইল পিকচার দিয়ে স্পেশালি ছেলেদেরকে বা বিপরীত জেন্ডার হলে তাদেরকে এরকম ভাবে একটা ইন্টারাকশন গ্রো করার ট্রাই করে, তারপরে ফাইনালি তাদেরকে ওই লিংকে ঢোকানোর মাধ্যমে তাদের পার্সোনাল আইডি বা ব্যাংকের যে কার্ড নাম্বার এগুলো নিয়ে নেয়। স্যার এগুলোকে স্যার হ্যাকাররা স্যার অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ হ্যাকার। তো যাদের বলে এটাকে, এটাই এই কথাটা এই যোগ মানে ট্রলটা বলার পরে বেসিক্যালি ওই ওরা কনভারসেশন স্টার্ট করা হাই হ্যালো দিয়ে। তো ছেলে অনেকেই আছে যারা ইন্টারেস্টেড, প্রথমে হাই রিপ্লাই দেয়, হ্যালো রিপ্লাই দেয়। তো ওই ছেলেটা ব্যাপারটা নিয়ে পুরোটাই সে মানে এটা নিয়ে সে অ্যাওয়ার্ড ছিল। তো ডাইরেক্টলি বলে দিছে যে এত কনভারসেশন দরকার নাই, সরাসরি ভাইরাস লিংকটা দিয়ে দাও, আজকে আমি ফিল আপ করে দিচ্ছি, তা না হলে এত ইন্টারাকশন দরকার নেই। তো এই জিনিসটা শুনে অনেকে হয়তো আপনারা হাসেন নাই, কারণ হচ্ছে ওই এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়তো বাংলাদেশি কালচারে নাই, ঠিক আছে? আমাদের যে পপুলার ডায়লগ গুলো আছে বাংলাদেশে, আমরা যদি এখন বলি যে এখন ফেসবুকের বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কি পপুলার ডায়লগ, কয়েকদিন আগে ছিল কি একটা অবস্থা, এখন কি কি আছে আপনারা কয়েকজন একটু বলেন তো দেখি। স্যার রসোই মে কোন হে? হ্যাঁ, রসোই মে কোন হে? রসোই পে কোন হে। আচ্ছা, আর বিনোদ স্যার। বিনোদ, আপনারা কি ফেসবুক ইউজ করেন না? আর কেউ? লেডি বাইকার। লেডি বাইকার, এটা তো এনামুলিয়ান গর্জন। এটা তো ডায়লগ না। এনামুলিয়ান গর্জন স্যার। এনামুলিয়ান গর্জন, জি স্যার। ওকে স্যার 8 আপ, স্যার 8 আপ 7 আপের পর আসছে 8 আপ। 8 আপ, ওকে। আচ্ছা, সো এই যে ডায়লগ গুলো আছে, এই ডায়লগ গুলো যদি আপনি বাইরের কালচারের কাউকে দেখান, ইভেন ইফ এটা যদি ধরেন আমাদের কিছু ডায়লগ আছে না, যে বাংলা মুভির কিছু ডায়লগ আছে, তারপরে হচ্ছে আমাদের দেশীয় কিছু আছে, যেমন এই যে কুপা শামসু, কপিলা, তারপরে হচ্ছে এই যে গরিবের ডায়লগ গুলো বলেন স্যার। গরিবের এই গরিবের সেই, তারপরে হচ্ছে অসম্ভবকে সম্ভব করাই এমন এমন কাজ, এই টাইপের। তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি বাইরের ল্যাঙ্গুয়েজ যারা আছে অন্য কান্ট্রি তাদেরকে বোঝান, তারা কি এই কথাটা হাসবে? অবশ্যই না। তো এই কথাটা আমি বললাম এই জন্য এত কথা, যে যদি আপনারা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের কালচার যদি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝবেন না। যেমন ধরেন আমি যখন ইউএসএ তে ছিলাম, আমি আমার ফোনে নেটওয়ার্ক না থাকলে আমি বলতাম যে নেটওয়ার্ক নাই, তো ওরা মনে করতো কি যে এই নেটওয়ার্ক মানে হচ্ছে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক। তো তাদের যখন ফোনে নেটওয়ার্ক থাকে না, তারা বলে যে আউট অফ সিগন্যাল, আর আমরা সিগন্যাল বলতে বোঝাই ট্রাফিক সিগন্যাল, রাইট? তো এই টাইপের প্রবলেম গুলো হবে। তো আপনারা যদি কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চান, ওই ল্যাঙ্গুয়েজের এই যে এই টোন গুলো বুঝতে হবে, যে ওরা এই কথাটা কখন বলতেছে, ঠিক আছে? তারপরে তাদের যে এক্সপ্রেশন,
সেটা কখন তারা এটা বলে, তাদের যে আপনার ট্রেন্ড সেটা কি, তারপরে তারা তাদের ফুড কালচার বুঝতে হবে, ড্রেস কালচার বুঝতে হবে, তাদের গ্রিটিং কালচার বুঝতে হবে। সো আপনারা এখানে হলিউডের মুভি দেখা ছাড়া ইংলিশের আর কোন কালচারটার ব্যাপারে আপনারা ইন্টারেস্টেড আমাকে একটু বলবেন? স্যার ওয়েব সিরিজ গুলো স্যার। ওয়েব সিরিজ গুলা, মানে সোজা কথা এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া আপনারা ইংলিশের অন্য কোনো এরিয়াতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না, রাইট? টেড দেখা হয়েছে কোনটা স্যার? বিভিন্ন স্পোর্টস এর অ্যাডভার্টাইজ। ওদের ক্যাম্পিং কালচারটা খুব ভালো লাগে স্যার। ও ক্যাম্পিং কালচার ভালো লাগে। তো এই যে ক্রিকেটের যে ইয়েগুলো আছে, কমেন্ট্রি গুলো, ওইগুলো অনেক হেল্পফুল আর অনেক ভালো। ওকে, ঠিক আছে। সো আপনারা দেখি অনেকটা আগিয়ে এই ব্যাপারে। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং কালচারের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে আপনারা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চান সেই ল্যাঙ্গুয়েজের কালচারগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে, ঠিক আছে? সো এই যে টোস্ট, তারপরে হচ্ছে সকালে আর্লগে টি, আর হচ্ছে আপনার এগ মাফিন, এটা কোন দেশীয় ব্রেকফাস্ট আপনারা কি বলতে পারবেন? স্যার আরেকবার বলুন তো প্লিজ। টোস্ট আপনার হচ্ছে ব্রেড টোস্ট, এগ মাফিন, রং টি, আর সাথে হচ্ছে চিজ আর বেকন, কোন দেশীয় ব্রেকফাস্ট? স্যার ব্রিটিশ। মেক্সিকান না, এটা ব্রিটিশ মনে হচ্ছে। ব্রিটিশ। এই যে ফুড কালচার সম্পর্কে আপনি জানেন, সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদেরকে জানতে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং আপনাদের অনেকে মনে হতে পারে যে আমি তো রেগুলার প্র্যাকটিস করতে পারি না। কারণটা কি জানেন? কারণটা হচ্ছে আপনার রেগুলার প্র্যাকটিসের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নাই, কারণ একটা জিনিস সম্পর্কে আপনি ইন্টারেস্ট পান না আসলে। তো আপনি যদি ওই কালচারটা সম্পর্কে জানেন, এই কালচারের একটা রিজন জানেন যে কেন তারা এটা করছে, তাহলে কিন্তু আপনি ওই জিনিসটা শেখার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবেন, ঠিক আছে? আর যদি ওই কালচার সম্পর্কে আপনি না জানেন, তাহলে ওই জিনিস শেখার ব্যাপারে আপনি ইন্টারেস্টেড হবেন না। কারণ আপনারা যখন দেখবেন, হিস্ট্রি তো অনেকেই পড়েছেন না স্কুল লাইফে, তো হিস্ট্রি পড়তে হয়তো ভালো লাগতো, বা যে হিস্ট্রি পড়াতো তার কথা শুনতে ভালো লাগতো টিচারদের, কিন্তু যদি বলতো যে সাল মুখস্থ করতে হবে, আপনাদের কতজন ছিলেন ওখানে এগ্রিড যে আমি সাল আপনি মনে রাখবেন? কেউ কি ছিলেন? না স্যার। তো সাল আপনার মনে রাখার কথা না, কারণ সাল মনে রাখতে গেলে আপনার প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি কেন সাল মনে রাখবো, এটা দিয়ে আমার কি লাভ? এটা কি আমার বার্থডে, নাকি এটা আমার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, নাকি এটা আমার গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের আমার বার্থডে? সে আমার মনে রাখার তো কোনো কারণ নাই। তো যখনই আপনি কোনো র্যাশনালাইজেশন খুঁজে পাবেন না কোনো একটা জিনিস শেখার ব্যাপারে, সেটা কখনো আপনি আপনার মেমোরিতে রাখতে চাইবেন না। সো আপনি যদি কালচার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড না হন, কালচার নিয়ে যত না জানেন আপনি, তাহলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি লার্ন করার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবেন না। সেজন্য অ্যাটলিস্ট বিভিন্ন ইউটিউবের ভিডিও দেখে হলেও জানার চেষ্টা করবেন যে তাদের কালচারটা কি, ঠিক আছে? যে ল্যাঙ্গুয়েজে শিখতে চান, ইংলিশ হলে অবশ্যই আমেরিকান কালচার, ব্রিটিশ কালচার আপনাদেরকে শিখতে হবে। ওকে, পরে আসেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর রোল এন্ড ওভারকাম ফিয়ার অফ অডিয়েন্স। ফিয়ার অফ অডিয়েন্সটা কি সেটা আমি তো বলেছি আগে। এবার আপনারা আমার সাথে একটা প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে এই যে প্র্যাকটিসটা আছে, এটা আপনাদেরকে আমি সময় দিচ্ছি হচ্ছে 1 মিনিট। আপনারা 2টা কোশ্চেন রেডি করবেন। অ্যাবাউট হোয়াট? অ্যাবাউট হচ্ছে ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া। এন্ড আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, এই কোশ্চেন 2টা আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে করতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব আপনাদের একজন ফ্রেন্ড চুজ করার জন্য। আমি এরকম 2টা গ্রুপ চুজ করব, 2জন পারসন, যারা তারা আরেকজন করে ফ্রেন্ড চুজ করবে। যদি আমি এখানে ধরেন, এখানে অনেকের নাম আছে, লেটস সে হিমেল নামে একজনকে আমি বললাম যে আপনার 2টা কোশ্চেন করার জন্য আপনার একটা ফ্রেন্ডকে আপনি কল করেন। আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে কল করলেন, তারপরে ওই কোশ্চেন 2টা আপনি ফ্রেন্ডকে করবেন এবং ফ্রেন্ডও 2টা কোশ্চেন আপনাকে করবে। সেম কোশ্চেন হতে হবে, ব্যাপারটা এমন না। ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনি হাজার হাজার কোশ্চেন বানাইতে পারেন। সো আপনারা 2জন 2জনকে এরকম 2টা করে কোশ্চেন করবেন। সো এইভাবে আমি যদি সম্ভব হয় 4 জনের কাছ থেকে কোশ্চেন নিব, আর যদি সম্ভব না হয় 2 জনের কাছ থেকে নিব। আপনারা প্রিপেয়ার করেন, এবং আমি চাইলে র্যান্ডমলি ডাকতে পারি, যদি বা অথবা ভলান্টিয়ারি করতে পারবো, ভলান্টিয়ারলি আপনারা জয়েন করতে পারেন। সো আপনারা 2টা করে কোশ্চেন রেডি করেন, আমি র্যান্ডমলি ডাকবো। আপনারা যদি ইংলিশে কোশ্চেন করা এবং ইংলিশে আনসার দেওয়ার ব্যাপারে কমফোর্টেবল না হন, আপনি বাংলায় বলে দিতে পারেন যে ভাইয়া আই উড লাইক টু স্কিপ রাইট নাও কজ আই ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল। তাহলে আমি আরেকজনকে র্যান্ডমলি ডাকবো। বাট আপনারা কেউ আনকমফোর্টেবল ফিল করেন না। যদি প্র্যাকটিস করতে না পারেন, এই গেমে জয়েন করতে না চান, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। ওকে, সো প্রিপেয়ার 2 কোশ্চেন।
And this segment will be in English, so no Bangla. Okay. Okay, time's up. So let me call upon. Tonima Azad, are you here? Yes, sir. Okay, so would you like to invite one of your friend to ask ask two questions? Sir, I don't feel comfortable. Okay, okay. Sorry, sir. Okay, it's fine. Next is Asif Ahmed. Mr. Asif, are you here? Hello, sir. Asif Ahmed, washroom আছে স্যার এখনই চলে আসছে। No problem. Okay, so we need to skip him because we don't have that much of time. Okay, so Anika Aziz Priya, are you here? Anika? Okay, so next I am calling the last one, Ruhani Razak. Ruhani Razak, are you here? Okay, so anyone would like to volunteer? Okay, sir. May I, sir? Okay, Shahnawaz Mirza. Okay, please, Shahnawaz Mirza. Please call one of your friend or invite one of your friend to have a discussion with you. Sir, I'm MD Abu Jafar Siddiqui, sir. Oh, sorry. So, yeah, Mukarram Hussain, are you ready? Yes, sir. And Abu Jafar Maru Praveen, I would like to choose you. Oh, okay. Okay, so Abu Jafar Siddiqui and Mukarram Hussain, make a group and have the discussion. Hello, Fawad Hussain. Are you listening to me, brother? Yes, I can hear you, but it's a bit like I don't really understand what you're saying because. Okay, brother. Let's discuss about social. Your microphone is not really clear. Your microphone is not really clear, so it can make it better. Okay, so let's have some patience. It will be fine because I can listen him clearly. Okay, so Mr. Siddiqui, please ask question. Your first question to Mukarram Hussain. Okay. Brother, I would love to ask you. My first question is let's discuss about the first question, which is: do you think the social media has been a huge influence for the young generation? What do you think about this question? Could we discuss about this question? Yeah, I understand your question. I would go about it in two ways, like in a personal way or in a generalized way. So first, in the generalized manner, I think that yes, social media has a huge effect on younger people because everyone is there, everyone is spending their time there, whether it is a waste or not. And also, the young people are more strong together there because they are making changes in our country using social media, right? Yeah, I completely agree with you. What? Right. So yeah, hit me with your question. Now it's your turn. Do you have any question about? Yeah, I'm completely agree with your answer. Yeah, it was perfect answer. So hit me with your question now.
Okay. I actually prepared two questions, but okay. So do you feel that social media is making you more engaged or not? Sorry. Come again, please. Sorry. Okay. Do you feel that social media is making you more engaged with other people or not? Yeah, I definitely think that social media is engaging me with other people, but I would prefer the offline. You know, the physical meeting with the people is much more effective and more human than how to say interacting with people on social media. Yeah, that also works. If you interact with your two people on social media, but I would prefer offline, face to face and physical interaction. Yeah, thank you, man. You think Yeah. that the social media is not really making us more engaged? Yes, sir. Could you please ask the second question? Yes. Okay. Do you think that social media is making you more productive? No, actually, I don't think so that social media is making us productive or me productive, because if you spend time, most of the time on social media, it kills your the valuable time that you could spend with your friends out there, like playing cricket, football. If you're all the time on social media and texting and calling and stuff, now you can't get that vibe, like a physical interaction vibe on social media. So that's why I think yes, social media is killing our time. Yeah. But it is also good sometime to interacting. So we should do that in this manner. We should be punctual. Should be productive. Thank you. Yeah. Now it's your turn to ask the second question to Mr. Mukarram Hussain. Brother, what do you think about the? I'm going to ask you my second question. Do you think that we should be careful when interacting with completely stranger and sharing our personal stuff with a complete stranger by trusting at the first time when they're interacting with and giving a vibe, they are giving you a vibe, but they're so friendly. Do you think it's secure, or should we trust a complete stranger to sharing our personal stuff on social media? So could you please shade me with this answer? Enlighten me with this answer, please. Thank you. It's a nice question. The thing is, our instructor already gave us an idea about that. Like, Yeah, you cannot really trust any stranger because anyone can be fake, right? So you can only share your personal information with people that you know, and you can only engage with people that you know. Yes, you can meet new strangers, like I do that. Like I get to know new people there because that's what social media is about, right? But before do that, you need to check their profile and also the mutual friends, also the people the people who knows them. So after that, only after that, you can trust them and you can share personal information with them. Thank you, Otherwise, Mr. Mukarram. Yes, thank you, ma'am. Thanks a bunch for your kind information. Okay, Thanks a I would bunch. like to okay, give. great. It was nice having a Okay, conversation. I'd like to give a big thanks. Nice talking with you, ma'am. Siddiqui. Take care. Okay, so now I'd like to ask Mr. Mukarram to have a conversation with Tanzia Mubarak ma'am. Tanzia Mubarak ma'am, are you here? Can you hear me? Yes, I'm here. Okay, so Mr. Mubarak Hussain. So now it's your turn to ask two questions to Tanzia ma'am, and Tanzia ma'am will ask two questions to you. So you need to have a conversation with her. Okay. So Mr. Mubarak, are you ready? Yes. I believe it's Mukarram, right? Yeah. Mukarram Hussain. Yes. Okay. Yes. Yes, go ahead, Mukarram. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you doing? Yeah, ma'am, I'm doing fine. I hope you are doing fine too. The thing Yes. is, yeah,
personally, I left Facebook because I don't think that spending time there is productive or anything that doing good to me. Because yeah, it has a lot of good sides, but I don't think that we should, because it's a magnet, and when you are there you are in a loop that you cannot break, so it really wasting your time. So how do you think, I see that you use social media, so how do you spend your time efficiently there? I would like to know about that. Well, personally, there are good aspects and bad aspects to everything, and the choice is up to you how you want to go on with that. For example, in my case, Facebook is more like an educational tool for me. I have many student groups where I am, communicating with my classes, giving them instant notices. So Facebook also has a good aspect to you. But also, Facebook has a bad aspect, like it can keep you, as you said, it can keep you in a loop where you are engaged in like watching one video after another. You get stuck in likes and reactions and all that. So yes, Facebook has problems, but we need to practice some self-discipline. First of all. Second is we need to look for potential aspects of Facebook that we can really utilize. I mean, you are students and Facebook is problematic, but it can also give you a range of networks. You can connect with various programs that are happening right now, different webinars, uh, many connections you can make through Facebook. Whenever you go to an event, you can connect with other people through Facebook, and that will help you in your career. So I think at the end of the day, it's up to you how you want to use Facebook. And yes, I believe my students will go on for the good side of the Facebook and refrain from the bad aspects. Thank you. Yeah, great. Should I go Yes, ma'am. ask the second Now it's question your turn. or Your turn. My turn to ask Mukarram. Yeah, yeah. Okay, Mukarram, I'm going to okay? ask you to point out some good aspects and some bad aspects of Facebook now, because I just gave a lecture from my perspective. So Phase. can you think about some good Okay. things of like Yes. how can we Yes. use Facebook for good things, and how can we Yes. really refrain from the bad aspects? Can you tell us? Yes, sure. Actually, I mean, previously I said that I left Facebook, but I didn't actually leave Facebook because it's not possible. Because so many things are happening, and the only way to be connected with the world is Facebook or Instagram or whatever. I mean, any social media. So yes, to stay connected, we need to use Facebook. But yes, we need to refrain from the things that are not important. Like Facebook has features like the people that are more productive and more interesting, we can use see first feature for them. So only I mean, whenever those people post anything, we get to see that first. Also, a lot of changes happened in our country only because Facebook was there, because we were connected in Facebook, I mean, using Facebook. So yes, I don't see, or I don't want to see a world without Facebook. I just want that we get to use it more efficiently. And we can, I mean, really need to learn to control ourselves. Otherwise, it will always be wasting our time. Yes, there is a word called ethical use of technology. I mean, the ethics Yes. is up to you, so you have to make the ethical use. For example, you need a bag of blood right now, A negative. Yeah. Where will you go? You will Facebook is go the to only way. Facebook, right? Yeah. So these are some good aspects of Facebook, but of course, we need to be aware of the false information, the negative campaign, and all the bad things of Facebook. You are, and you have to be an ethical and active citizens of the Yeah. country. I would like to add one thing to that. So, We really need to use our, I Mr. mean, Mukarram, our friends efficiently. Mr. Yeah. Okay, I Mukarram, think our time is running out, right? I think, yes. yeah, we Thank will you. leave Okay. it to the speaker now. Okay. Okay, thank you, Mr. Okay. Mubarak and Thank you, Tanzia ma'am. ma'am, for the wonderful conversation. So now, the observation. Personally, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, অডিয়েন্স যারা আছেন, মুকাররম যখন কথা বলছিল সিদ্দিকীর সাথে, তখন তার টোন, আর যখন মুকাররম কথা বলছিল তানজিয়া ম্যামের সাথে, তখন তার টোনের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে?
কেউ কি বলবেন যে ডিফারেন্স আছে কিনা? একটু ফর্মাল বন্ধুর সাথে, আর যখন ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলছিল তখন একটু না সরি মানে ম্যাডামের সঙ্গে ফর্মাল আর বন্ধুর সঙ্গে ইনফর্মাল। আপনারা কি কেউ খেয়াল করছেন যে যখন বন্ধুর সাথে কথা বলছিল উনি কিন্তু কথার মাঝখানে কোনো বাবু এই টাইপের কিছু রাখে নাই, খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল এবং ওনাকে কিন্তু ভাবতে হয়েছে কম। কিন্তু যখন ম্যামের সাথে কথা বলছিল স্টার্টিং এ কিন্তু ওনাকে স্টার্ট করতে অনেক সময় নিয়েছেন এবং উনি এই টাইপের কিন্তু কয়েকবার করেছেন। আপনারা কি এগ্রি করবেন? জি স্যার। ওকে, তো এই যে দেখেন রিজনটা এখানে আমি এইজন্য বললাম যে ফিয়ার অফ অডিয়েন্সের প্রবলেমটা হচ্ছে এখানেই। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার থাকে, যখন সিনিয়র কারোর সাথে কথা বলবেন আপনার মধ্যে বিনয় নিয়ে আসতে হয়, তারপরে হচ্ছে রেসপেক্টের একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আপনার ভয়েসের চেঞ্জও আসে, আপনার ডেলিভারি যে আপনার স্পিচ আপনি কথা বলবেন সেই ডেলিভারিরও একটা কিন্তু চেঞ্জ আসে, কারণ আপনার ব্রেনে এটা একটা চেঞ্জ আসে। কারণ আপনি তখন ভাবছেন যে ও আমি একটা সিরিয়াস টাইপের কারোর সাথে কথা বলছি, বা আমি আমার চাইতে সিনিয়র বা টিচারের সাথে কথা বলছি, তো আমাকে তাহলে মনে হয় মোর সেন্সিটিভ হইতে হবে, কিন্তু বা আমাকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। তো এই যে ফিয়ার অফ অডিয়েন্সের ব্যাপারটা কিন্তু আপনারা একেবারে ডেমনস্ট্রেশন দেখতে পাইলেন। সো আপনারা যখন এটা ভাববেন যে আমি তো এমন কোনো বাজে টপিক নিয়ে কথা বলছি না যেটা আমার একজন টিচারের সাথে বা আমার একজন গুরুজনের সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। ইটস এ কমপ্লিট কমন টপিক দ্যাট বোথ ক্যান ডিসকাস এন্ড হ্যাভ দেয়ার ইনপুটস, রাইট? এবং এটা খুবই ওপেন প্ল্যাটফর্ম। তারপরও কেন আমাদের টোন চেঞ্জ হয়? টোন চেঞ্জ হয় হচ্ছে আমাদের এই যে এরকম একটা পারসেপশন থাকে যে আমি এখন টিচারের সাথে কথা বলছি, বা আমার অডিয়েন্স বা আমার যে অডিয়েন্স সে অবশ্যই আমাকে জাজ করবে কারণ সে টিচার বা কারণ সে আমার চাইতে হায়ার পজিশনে আছে। সো ব্যাপারগুলো এরকম। তো আপনি এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবেন এভাবে। আমি যেটা পার্সোনালি করি সেটা হচ্ছে আপনার রোলটা ওখানে কি সেটা আগে বুঝতে হবে। আপনার রোল যদি থাকে এরকম যে আপনার রোল ছিল আজকে এখানে মোকাররমের রোল ছিল কোশ্চেন করা এবং কোশ্চেনের আনসার দেওয়া, এখানে তো অন্য এমন কোনো প্লেস নাই যেখানে সে সমালোচিত হতে পারে, রাইট? কারণ এটা কিন্তু তার ইনস্ট্রাকশনে আছে এবং তার টিচার ওখানে এগ্রি করেছে কনভারসেশনে যাওয়ার জন্য। সো এই রোলটা নিয়ে যদি সে টোটালি ফোকাস থাকতো তাহলে হয়তো এই জিনিসগুলো হইতো না। আপনি যদি একটা প্রেজেন্টেশন দিতে চান, ধরেন আমার কেসটা আমি বলি, আমি যদি প্রেজেন্টেশন দিই ইউনিভার্সিটি সিনিয়র টিচারদের কাছে, তাহলে আমার প্রেজেন্টেশনের টপিক হচ্ছে হাউ টু কন্ট্যাক্ট এ ইউএস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর। তো আমি ওখানে আমার রোলটা হচ্ছে তাদেরকে নতুন ইনফরমেশন জানানো যেটা তারা জানে না, বা জানলেও তাদেরকে একটা কম্বাইন্ড অর্গানাইজড ইনফরমেশন দেওয়া। তো আমি যদি তাদের পজিশনের কারণে তাদেরকে ভয় পাই, মনে করি আমার চাইতে অনেক বেশি জানে তারা বা আমাকে তারা মনে হয় জাজ করছে, তাহলে তো আমি আমার রোল প্লে করতে পারবো না। যেহেতু আমাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে আমার কাজটা আমি করে যাব। তারপর আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করে নিতে পারি যে স্যারদেরকে যে প্রেজেন্টেশন শুরুর আগে যে আপনারা যেহেতু এই ফিল্ডে আছেন, নিজেরাও টিচার, অনেক বিষয় থাকবে যেটা আপনারা অলরেডি জানেন, তারপরও আমি আমার রিসার্চ এবং আমার প্রিপারেশন দিয়ে চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে নতুন ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য বা কিছু নতুন জিনিস জানানোর জন্য বা একসাথে অর্গানাইজড ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। যদি এরকম হয় যে আপনাদের ম্যাক্সিমামই বিষয় আপনারা অলরেডি জেনে যান, তাহলে যারা একটু অনেকেই আছে যারা একটু কম জানে ওদের সাথে আমরা শেয়ারিং করেও ডিসকাশনটা করতে পারি। তো আপনি যদি এরকম রেশনালাইজেশন দিয়ে একটা ডিসকাশন শুরু করেন তাহলে তো আপনার ফেয়ার হওয়ার কিছু নাই, রাইট? সো এরকম ভাবে কিন্তু আপনি চাইলে ফেয়ার অফ অডিয়েন্সের ব্যাপারটা কভার করতে পারেন। আমি যখন এসওপি স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের সেশনটা নেই, সেখানে আমার অডিয়েন্স ম্যাক্সিমামই হচ্ছে হয় ডাক্তার, না হলে প্রফেশনালি ইঞ্জিনিয়ার, অথবা আপনার পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টিচার। কিন্তু পার্সোনালি আপনাদেরকে ফ্র্যাঙ্কলি বলে দিই আমি কিন্তু মাস্টার্স এখন পর্যন্ত করি নাই। আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ হয়েছে 2017-এ, আমি মাস্টার্স করি নাই। কিন্তু এমন অনেক স্টুডেন্ট মানে যাদেরকে স্টুডেন্ট হিসেবে পাই তারা হচ্ছে পিএইচডি হোল্ডার, কিন্তু আমার কাছে তারা এসওপি সেশন নিচ্ছে। তো প্রথম দিন আমার এরকম মনে হয়েছিল যে তাদের প্রোফাইল দেখে যে পিএইচডি হোল্ডার আইসিডিডিআর বিদেশে জব করে রিসার্চার, তাদেরকে আমি এসওপি সেশন করাবো কিভাবে? তো এরকম একটা ফিয়ার কিন্তু আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু আমি যেটা করেছি যে এসওপি নিয়ে একেবারে আপডেটেড কি নলেজ, বা ওরা যদি গুগল ঘাটে তাহলে কোন নলেজ আছে যেটা তারা পাবে না, যেটা আমি তাদেরকে অফার করতে পারবো, সেটা আমি আগে অ্যাকোয়ার করছি। আমি মোটামুটি 7 দিন মতো এটা রিসার্চ করেছি এবং আমি ফাইনালি এমন এমন ইনফরমেশন নিয়ে আসছি আমার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকেও, আমার যারা কলিগ আছে তাদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই জিনিসটা কি আপনার কাছে নতুন কিনা বা তোর কাছে নতুন কিনা। তো তারা ম্যাক্সিমাম বলছে যে হ্যাঁ এই জিনিসটা নতুন। তারপর আমি এসওপি সেশনটা 1 ঘন্টার মধ্যে নেই,
দেড় ঘন্টার সেশন ছিল। আমাদের জুমে 100 জন ছিল হলো আপনার পার্টিসিপেন্ট কাভার করতে পারবে, এবং আমি খুবই অবাক হয়েছি যে 1 ঘন্টা 10 মিনিট পর্যন্ত একজনও প্রোগ্রাম লিভ করে নাই, 100 জনই ছিল। সো পার্সোনালি পরবর্তীতে অনেকেই আমার কাছে রিচ আউট করেছে যে আমার এসওপি সেশন নাকি খুব ভালো হয়, তারা জয়েন করতে চায়, এই জন্য তারা আমার কাছে পার্সোনালি এসওপি নিয়ে প্রিভিউ করাতে আসছে। তো আমি কিন্তু ফেয়ার অফ অডিয়েন্স যদি হইতো তাহলে আমি ওই সেশনটা ওইভাবে নিতে পারতাম না, কারণ আমার চাইতে হায়ার পজিশনের লোকজন আমার অডিয়েন্স হচ্ছে, তাদেরকে আমি ডেলিভারি দিতে গেলে তো আমার ভয় লাগবে, কিন্তু আমি এটা হ্যান্ডেল করেছি এইভাবে। সো আপনি যদি আপনার রোলটা বোঝেন এবং ওটাতে বেস্ট ট্রাই করেন, অডিয়েন্স যেই হোক, প্রধানমন্ত্রী হোক, মন্ত্রী মিনিস্টার হোক, যেই হোক, আপনার এটা নিয়ে ভয় লাগবে না। ক্লিয়ার? ওকে, আমরা সেশনটা শেষ করব আর 5 মিনিট বা 3 মিনিটের মধ্যে। তার আগে আমাদের কিছু ছিল, রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল ছিল, সেটা আপনাদেরকে আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখানে আপনারা স্ক্রিনশট নিতে পারেন চাইলে, তারপরে চ্যাট বক্সে আমি কপি করে দিচ্ছি, আপনারা ওটা কপি করে অন্য জায়গায় ফাইলে রাখবেন, তাহলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে? আর তারপরে আপনাদের ইন দ্য মিন টাইম যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারেন। কার কোশ্চেন আছে? জি স্যার। স্যার জি বলেন। স্যার, জি, এটা তো ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন, বাট যখন আমি অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশনটা দিব স্যার, তখন কিন্তু নার্ভাসনেসটা অন্যরকমই থাকে। আর প্লাস মুখ থেকে আমি মাইন্ডে থিঙ্ক করলেও কিন্তু আমার মুখ থেকে সেটা ইংলিশে বার হতে মানে ভুলভাল বার হয়ে যায়, কিন্তু কেন স্যার? শুনেন আমি বলি, সামনে যদি অডিয়েন্স থাকে তাহলে এটা আরো বেশি আপনার জন্য সুবিধা দিবে। কারণ হচ্ছে আমি এখানে যে কথা বলছি, আমি কিন্তু অডিয়েন্সের রেসপন্স বুঝতেছি না। এই যে আপনারা যে আমার কথা শুনতেছেন, আমি কিন্তু বুঝতেছি না যে আমি কেমন সেশন নিচ্ছি, কারণ আপনাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যদি আমি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখতে পারতাম, তাহলে প্রথম 5 মিনিটে আমি বুঝে যাইতাম যে আপনারা আমার সেশন এনজয় করছেন কিনা। তাহলে কিন্তু আমার এটা আরো বুস্টিং করতো আমার কনফিডেন্স। তো সামনাসামনি যদি কথা বলেন তাহলে একটা প্রবলেম হয় যে আই কন্টাক্ট করলে আপনার ভয় বেড়ে যায়। তো ইনিশিয়ালি আপনার আই কন্টাক্ট করার দরকার নাই, আপনি শুধু ফোকাস করবেন আপনি এখানে কেন আসছেন, এই স্টেজে আপনি কেন আসছেন। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে কি যে মানুষজন এই ফ্রন্টটাকে ফেস করতে পারে না। ঠিক আছে? আপনি এরকম একটা হ্যাবিট গ্রো করতে পারেন, প্রবলেম তো আমাদের সবার লাইফে আছে, প্রবলেমটারে সাহস করে একবার ফেস করেন, দেখি কি হয়, এরকম করে একদিন চলে যান, তারপরে দেখবেন আস্তে আস্তে এই ফ্রন্ট ফেসিং এর অভ্যাসটা চলে আসবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, যখন আপনি ওভার অ্যাটেনশন পাচ্ছেন স্টেজের সামনে এসে, সেই জিনিসটা কভার আপ করার অনেক ওয়ে আছে। আপনি থিঙ্কিং প্রসেসটা এইভাবে করেন যে এই জায়গাটা যেটা আছে ডায়াস বা সামনে যারা আছে, এই জিনিসটাকে আমি ওন করছি, যেহেতু আমি এই জায়গায় উঠেছি অলরেডি ডায়াসে, এই জায়গাটা আমার, এবং আমি এই এনভায়রনমেন্টটাকে উইন করব। কিভাবে করব? আপনার যদি কোনো ল্যাকিংস থাকে, লেটস সে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার কোন একটা জায়গায় ল্যাকিংস আছে, সেজন্য আপনার ভয় লাগতেছে, আপনি যদি এক্সাইটেড ফিল না করেন, সব সময় আপনি ডাউন, আপনার ভয় হবে। ঠিক আছে? সো আপনি যদি কোন একটা জিনিসকে অপরচুনিটি হিসেবে না ভাবতে পারেন, তাহলে এক্সাইটমেন্ট আসবে না। আর এক্সাইটমেন্ট না হলে মনে হবে কি, 6 মিনিটের প্রেজেন্টেশন, আমি এত কথা কিভাবে বলবো, কখন বলবো, তাড়াতাড়ি বলে আমি নেমে যাই, এরকম। কিন্তু আপনি যদি ভাবেন যে এই যে আমি উঠবো, এখানে পোটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জ কি, আমার অডিয়েন্সরা আমাকে ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করবে, আমাকে আটকানোর চেষ্টা করবে, আমাকে কি করবে, খুব জোরে অপমান করতে পারে, বা আমার আন্ডারে গিয়ে তারা এরকম ভাবে হাসতে পারে, আর বা কি করবে। কিন্তু আপনি প্রথমেই মানে ডিসক্লেইমার দিয়ে নিতে পারেন যে এটা আমার ফার্স্ট টাইম আমি আপনাদের সাথে দাঁড়িয়েছি, পার্সোনালি আমি নার্ভাস, আমি একটু ইন্ট্রোভার্টও, কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে কোন রকম হাত পা না কাঁপিয়ে 6 মিনিট দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য। এর মধ্যে হয়তো অনেক ইনফরমেশনই থাকবে, আপনারা জানেন, কিছু কিছু হয়তো নাও জানতে পারেন। আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে গুছিয়ে সব ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার জন্য। ডিসক্লেইমার যদি দিয়ে দেন, আপনার কি আর ভয় থাকতে পারে? এখন যদি ওখানে খুবই টাউট টাইপের কেউ থাকে, সে বলতে পারে যে আপনি পারবেন না, জানেন তো, আসছেন কেন ডায়াসে, এরকম ভাবে অফেন্ডিং কথাবার্তা কেউ বলবে না, এটা আমি শিওর। ঠিক আছে? ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? আমাদের সময় আছে 2 মিনিট মতো সময় আছে। স্যার
ইংলিশে থিঙ্কিং এর ক্ষেত্রে একটা প্রবলেমে পড়ি, সেটা হচ্ছে বাংলাতে আমরা কোনো টপিকের উপর যখন আমরা থিঙ্কিং করি বাংলাতে যত তাড়াতাড়ি আমরা ওয়ার্ড গুলো পাই, বাট ইংলিশে যখন থিঙ্কিং করতে যাই আমাদের ওয়ার্ড গুলো মিসিং হয়ে যায় স্যার, আমরা ওয়ার্ড গুলো থিঙ্ক করতে পারি না এত ফাস্ট, অনেক স্লো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে। ওইটা প্র্যাকটিস করতে হবে রেগুলার, যে থিঙ্কিং করার প্র্যাকটিসটা। আপনি প্রথমে চিন্তা করবেন এইভাবে, আপনি যে রুমে আছেন সেই রুমে কি কি জিনিস আছে যেটা আপনি ইংলিশে বলতে পারবেন। লাইট, ফ্যান, ফ্লোর, যা তোষকের ইংলিশ কি, বালিশের ইংলিশ কি, বেডশিট, এই টাইপের করে আপনাকে সব ইংলিশ গুলো এরকম এরকম করে প্র্যাকটিস করবেন। লেটস সে আপনি বাসে যাচ্ছেন, বাস রিলেটেড কি কি ইংলিশ আছে সেগুলো চিন্তা করেন আগে, ডিকশনারি সার্চ দেন, এইভাবে আপনি গ্রো করতে পারবেন আস্তে আস্তে। তো তাহলে কি স্যার, তাহলে কি এটা কি ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে আসছে এটা, তাহলে স্যার সমাধানটা? যদি আপনি ভোকাবুলারি পড়েন তাহলে ভোকাবুলারি কখনো ভুলবেন না, ঠিক আছে? আমার ফ্রেন্ড যখন জিআরই ভোকাবুলারি মুখস্থ করতো, সে অ্যাসোসিয়েশন করতো এইভাবে, সে পার্সোনালি কাচ্চি খাইতে অনেক পছন্দ করতো। তো কোন একটা ওয়ার্ডের মিনিং ছিল যে একেবারে তলদেশের কিছু আর কি, কোন একটা জিনিসের সারফেস। তো ওর এটা মনে রাখছিল এইভাবে যে কাচ্চি বা এই যে তেহারি জিনিসটা যত হাড়ির নিচে থাকবে বা সারফেসে থাকবে তত বেশি মজা এবং অয়েলি থাকে, খাইতে অনেক মজা লাগে। তো সারফেসের ওই মিনিংটা মনে রাখতে গিয়ে ওই কাচ্চির হাড়ির ওই সিমুলেশনটা বা অ্যাসোসিয়েশনটা সে মাথায় রাখছে। তো এইভাবে আপনি অনেক অ্যাসোসিয়েশন করতে পারেন, ঠিক আছে? আর ফাইনাল একটা আমি আপনাদেরকে টিপস দিয়ে আমি আজকে সেশন শেষ করব, যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। সময় চলে আসছে, আমরা চাইলে এরকম সেশন আবার নেক্সট মান্থে নিতে পারি। নেক্সট মান্থে নিতে পারি। আমার ফোন নাম্বারটা আপনি চাইলে তানজিয়া ম্যামের কাছ থেকে নিতে পারবেন, আমাকে কলও দিতে পারবেন। আমার অফিস টাইম হচ্ছে সানডে টু থার্সডে 9 to 5:30। ওয়ান লাস্ট সাজেশন হচ্ছে, আপনারা দেখবেন যে যদি আপনারা এমন একটা এনভায়রনমেন্টে থাকেন যেখানে সবাই নামাজ পড়ছে যারা মুসলিম আছেন, বা সবাই প্রেয়ার করছে যারা অন্য ধর্মের আছেন, তাহলে আপনাকেও কিন্তু প্রেয়ার করতে ইচ্ছা করবে বা নামাজ পড়তে ইচ্ছা করবে। সো আপনি যদি আপনার আশপাশে এমন একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন যেখানে সবাই ইংলিশ লার্নিং শিখতে চাচ্ছে বা ইংলিশ লার্নিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনার মধ্যে বাই ডিফল্ট এই লার্নিংটা চলে আসবে বা এরকম একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করবে। সো আপনি এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার ট্রাই করেন, আইদার পার্সোনালি অথবা গ্রুপ মিলে, তাহলে আপনি ইমপ্রুভ করতে তাড়াতাড়ি পারবেন। সো যেহেতু আজানের সময় হয়ে গেছে, আজকে আমি এ পর্যন্ত শেষ করছি। আমার ফোন নাম্বার চাইলে আপনি তানজিয়া ম্যামের কাছে নিতে পারেন। সো আই এম giving the floor over to Tanzia ma'am. Okay, thank you so much for such a lovely and active participation from the students, and also thank you so much to our guests, Muhammad Ruhul Amin and Shamsunna Libi from EMK Center. We had a great session, and of course we would like to have them in another session, as you said. That will be great as well. এবং আমরা EMK এর সাথে যাত্রা অবশ্যই অব্যাহত রাখবো, এবং EMK এর অনেক প্রোগ্রাম আছে, আমি শুরুতে বোধহয় কিছুটা বলেছিলাম, এবং এগুলোতেও আমাদের নিশ্চয়ই স্টুডেন্টরা যারা আছেন এতে বেনিফিটেড হবেন, পার্টিসিপেট করবেন এবং অবশ্যই নিজেদের স্কিল গুলোকে আরো ডেভেলপ করবেন। আমাদের হাতে একেবারেই সময় নেই, মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেছে। আমি আমাদের পার্টিসিপেন্ট এবং আমাদের যে গেস্টরা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার অনুমতি নিয়ে আজকে সেশন এখানে এন্ড করছি। ম্যাম, ওয়ান লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট। শিওর। EMK সেন্টারের ফেসবুক পেজে আপনারা ফলো করলে দেখতে পাবেন ভার্চুয়াল ইংলিশ স্পিকিং ক্লাব নামে একটা ইভেন্ট থাকে। সেখানে প্রত্যেক মানডেতে 4টা থেকে 5:30 আপনারা ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন উইথ এ কম্প্যাটেবল গ্রুপ। সো যারা জয়েন করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। জয়েনিং ইজ টোটালি ফ্রি এবং যে কোনো এজের সবাই জয়েন করতে পারবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং যারা আগ্রহী তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি পরবর্তীতে EMK সেন্টারের যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আছে সেই রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি গুলোর আপডেট অবশ্যই শেয়ার করব। So thank you so much, my lovely students, and of course my guests. This will be the end. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, thank you so much, Mr. Ruhul Amin, for the wonderful session. And it was very interactive. Our students enjoyed a lot. Okay, Tanzia, so we can leave now? Yes, ma'am. আজান পড়ছে, আমি তাহলে এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। Thank you